Hello my dear students, how are you? I hope everybody fine at your home. Today our religious studies class. This is the second part of chapter 4. Okay. So today our topic is Dan. Today I discuss with you about things that can be donated. অর্থাৎ দানীয় বস্তু. So my dear students, please take out your book and open at page 33 from chapter 4. Okay? And take out your CW copy and please write down as the right. The topic is Dana. Na. Chapter 4. My dear students, please everybody look at your book, page 33. Page 33, lesson 2. Lesson 2. Things that can be donated. অর্থাৎ দানীয় বস্তু. Okay. The Buddhists usually donate through different religious ceremonies in a small and larger scale. These ceremonies can be observed individually and cooperatively. The charity is also possible without any formalities. Anything which is offered to someone is a thing of donation. There is a description of 10 objects that can be donated in the Pali verse such as. অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মে দানের বিভিন্ন জিনিস আছে, অনেক কিছু দান করা যায় এবং পালিতে বলা হয়েছে দান সম্পর্কে 10টি কথা বলা হয়েছে. তাহলে নিচে গাথাটি দেখো পালি ভাষাতে কি বলা হয়েছে. অন্নং পানং বত্তুম ইয়ানাম মালাগন্ধ বিলেপানম সিয়াভাসত পদিয়ম দানবুয় ইয়ে দাসা. অর্থাৎ ইংলিশ ট্রান্সলেশনে কি বলা হয়েছে, ফুড, ওয়াটার, ক্লথস, ভেহিকলস, garland or fresh flowers, soap, shelter, bedding, materials, candles, etc. are the best objects to be donated. অর্থাৎ ফুল, বস্ত্র, অন্ন, পানীয় এবং সাবান থেকে শুরু করে সব কিছুই কি উত্তম দানের বস্তু. Besides বলছে we can get an idea about such objects from the life of Buddha, জাতক and ethical verses. অপরদিকে আমরা কি পেয়ে থাকি, বৌদ্ধ ধর্মে গৌতম বুদ্ধের সময়ে জাতক থেকে বিভিন্ন দানের কথা আমরা জেনে থাকি. It is mentioned in a জাতক named Beshantar that the king Beshantara donated his kingdom, wife and son and daughter. He donated himself also. অর্থাৎ রাজা বেশান্তর জাতকে আমরা কি দেখতে পাই, রাজা বেশান্তর তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং নিজেকে সহ তিনি দান করেছিলেন. Thus he fulfilled the Dan Parami. The episode of donating body and eyes are also found in the Shibi Jatak. Shibi Jatake আমরা শরীর এবং চক্ষুদানের কথা জানতে পারি. The maid Purna donated her meal, a piece of burnt bread to a samonera with profound respect. অর্থাৎ কি দাসী পূর্ণা তার পোড়া রুটি এক শ্রামণকে তিনি দিয়েছিলেন, যা তার দানের মাহাত্ম্যকে আরও গৌরবান্বিত করে তুলেছিল. Panchapapa donated even one lump of soil to a samonera
and it is found in the কুনাল জাতক। কুনাল জাতকে পঞ্চপাপা একতাল মাটি দান করেছিলেন। So any daily needed things can be donated with the mindful of respect for the benefit of others। অর্থাৎ আমরা সব কিছুই দান করতে পারি, কেমন শুধু আমরা বস্তু নয়, শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে শুরু করে আমরা অনেক কিছু দান দিতে পারি। Necessary objects are donated to the ভিক্ষু সংঘ through religious ceremonies। ভিক্ষু সংঘকে আমরা দিয়ে থাকি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। The necessary objects are also donated to the helpless and needy people and other animals in danger and calamities। অর্থাৎ যাদের খুবই দরকার, যারা অসহায়, তাদেরকে আমরা সাহায্য করে থাকি। The ordinary daily necessities donating objects should be honestly earned। অর্থাৎ কী করতে হবে আমাদের, যে সৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে এই দান সম্পন্ন করতে হবে। It is learned in previous lesson that the Buddhas also donate their virtues earned by honest performance। অর্থাৎ কি, বুদ্ধ তার দেশিত বাণীর দ্বারা আমাদেরকে কি করেছিলেন, ধর্ম দেশনা দান করেছিলেন। Buddhist bhikkhus donate their virtues to the devotees during giving religious instructions। তারা আমাদের ধর্ম দেশনা দান করে থাকেন, যা আমরা শুনে উপকৃত হই, আমরা নীতিবান হতে পারি এবং নীতিবান হতে আমাদেরকে সাহায্য করে। The Buddhist men and women donate their acquired virtues of their relatives, alive and dead, friends, relatives, known and unknown, gods and spirits, even towards to the enemies। অর্থাৎ আমরা দান শুধু জীবন্ত অবস্থায় নয়, অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে, জ্ঞাতিদের উদ্দেশ্যে, আত্মীয় অনাত্মীয় এবং অদৃশ্য বস্তু সকল কিছুর জন্য আমরা দান দিয়ে থাকি। The Buddhists donate metta or loving kindness to all living beings by saying sabba sattva sukhita bhavantu। অর্থাৎ মৈত্রী দান, হ্যাঁ মৈত্রী দান করে থাকি এই বলে যে সব্বে সত্তা সুখিতা হন্তু, জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক, দুঃখ থেকে মুক্ত হোক, এই বলে। We know knowledge is precious and never ending। জ্ঞান কখনোই শেষ হয় না। If it is donated in increases। অর্থাৎ আমরা যদি জ্ঞান দান করি, এই জ্ঞান শুধু বাড়তেই থাকে, যার কোনো শেষ নেই। So virtues also increases when donated and it never perishes। অর্থাৎ এই দানের মাহাত্ম্য কিন্তু কখনো শেষ হয় না, কেমন। তাহলে আমরা দানের দানীয় বস্তুর মধ্যে আমি কি দেখলাম, থিংস দ্যাট ক্যান বি ডোনেটেড, অর্থাৎ অন্ন বস্ত্র বাসস্থান থেকে সব কিছুই দান করা যায়। লেসন 3-তে তোমাদের একটি স্টোরিজ আছে, স্টোরিজ অফ চ্যারিটি। দানের একটি লেসন 3-তে স্টোরিজ অফ চ্যারিটি। এখানে বলা হয়েছে যে অনেক অনেক আগে ভরত নামে এক রাজা ছিলেন, তার এক স্ত্রী ছিল সমুদ্র বিজয়া নামে। তারা তাদের দানশীলতার জন্য প্রজাদের কাছে কি হয়ে আছেন, অমর হয়ে আছেন। তারা প্রজাদের সদা সর্বদা সন্তানের মতো লালন পালন করতেন। এই জন্য তাদেরকে প্রজারা সদা সর্বদা কি করে, সম্মান করে, এবং তাদের এই দানের ফলে তারা ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। ওকে, তাহলে এই যে স্টোরিজ অফ চ্যারিটি যে কাহিনীটি আছে, এটা তোমরা সবাই পড়ে নেবে। সর্বশেষ এখানে বলা হচ্ছে যে the person who is virtuous and silovanas, his merits and charity follow him after his death. Even the small charity brings great achievements if it happens from great respect. By donating a shilovan and a good person, one can earn great merits, as the good harvest can be reaped by sowing good plants in a fertile land। অর্থাৎ কি, আমরা যদি উর্বর ভূমিতে যদি ফসল ফলাই, তাহলে ওই ভূমি কিন্তু উর্বরই হবে। ঠিক তেমনি বলছে, আমরা যদি শীলবান ব্যক্তিকে দান দিই, তাহলে কিন্তু তার ফল খুবই ভালো হবে। Therefore, the king and the queen achieved the heaven after being involved in charity।
throughout their life that King Bharat was the Bodhisattva and the Queen was Gopadevi. অর্থাৎ রাজা ভরত ছিলেন বোধিসত্ত্ব এবং সমুদ্র বিজয়া কুইন রানী ছিলেন কে? গোপাদেবী। ওকে, আচ্ছা লেসন 4-এ আছে তোমাদের মেরিটস অফ চ্যারিটি। লেসন 4 একটু দেখে নিই আমরা সেটা। লেসন 4-এ আছে লেসন 4 merits of charity। দানের সুফল। দানের সুফল এখানে কি বলা হয়েছে দেখো, charity is one of the great qualities of human life. All kinds of charities, as small or great, have merits. There are many merits of charity. These merits are described in the religious books. Among the Buddhist rituals for charity, Sanghodana, Ostapurishka Dana, and the Kothin Chivor Dana are memorable. অর্থাৎ দানের মধ্যে আমাদের সংঘদান, অষ্টপরিষ্কার দান এবং কঠিন জীবন দানের কথাও বলা হয়েছে। So many merits can be achieved through these charities. The donor earns many merits through charity. He also achieves wealth and fame, beautiful and good health and long life. দীর্ঘজীবী হয়, সুন্দর জীবন লাভ করে এবং যশ খ্যাতি অর্জন করে। The donor is appreciated everywhere and be favorite to all. সকলের প্রশংসার পাত্র হয়। He never suffers secretly and suffering, always lead a happy life. সে সদা সর্বদা কি করে? সুখী সুন্দর জীবনযাপন করে। এবং এখানে বলা আছে mind gets free from greed, envy and addiction. সদা সর্বদা লোভ দেশ মোহ থেকে কি থাকে? মনটা দূরে থাকে। He goes to heaven after death. মৃত্যুর পরে সে কোথায় যায়? স্বর্গে উৎপন্ন হয়। He becomes free from everything bad and involved with everything good. Other than that, by fulfilling and dan parami, the donor can attain the Sotapatti, Shakridagami, Onagami and Arahant accordingly. কি লাভ করে? শক্রিদাগামী, অনাগামী এবং অরহন্ত হয়, অরহত প্রাপ্ত হয়। Thus, Buddha advised his followers to do charity according to their ability. অর্থাৎ সামর্থ্য অনুসারে দানের জন্য বলেছিলেন বুদ্ধ। In Buddhism, charity in a group has been said to be more effective than personal charity. That's why most of the charity events, such as Sanghadan, are celebrated collaboratively. অর্থাৎ কি? একক দানের চেয়ে বলা হচ্ছে সমবেত দানের ফল আরো বেশি। ওকে, সমবেত দানের ফল কি হয়? আরো বেশি ভালো হয়। এখন এখানে আমরা একটি উদ্দীপক লিখতে পারি। প্লিজ এভরিবডি রাইট ডাউন অ্যান্ড নোট ইট। সম্পর্কে আমরা একটি দানা or charity. Charity is one of the good deeds. Good deeds done by man. Done by man. Anything given is called given is called দান।
Dana or donation. Donation. But charity. But charity should be. Charity should be selfless. Charity should be selfless and uncontrolled, unconditional. Unconditional. All kind of charities. All kind of charities. Charities have merits. Have merits. Have merits. The donor earn many merits through charity. Through charity. He is praised. He is praised everywhere. Everywhere. Okay. তাহলে আমরা একটু আরেকবার পড়ে নিই এটা। Dana or charity is one of the good deeds done by man. Anything given is called dana or donation, but charity should be selfless and unconditional. All kind of charities have merits. সকল প্রকার দানেরই মাহাত্ম্য আছে। The donor earn many merits through charity. He is praised everywhere. অর্থাৎ দানের দ্বারা সে সকলের কাছে কি হয়? প্রশংসিত হয়। ওকে, সো এই স্টেমের উপর ভিত্তি করে আমরা যে ফার্স্ট যে কোয়েশ্চেনটি আমরা লিখতে পারি সেটি হচ্ছে হোয়াট ইজ চ্যারিটি? হোয়াট ইজ চ্যারিটি? হোয়াট ইজ চ্যারিটি? চ্যারিটি কি? দান কি? সো ইউ ক্যান আনসার ইট। চ্যারিটি ইজ আ নোবেল ডিড। দান একটি মহৎ গুণ। বি নিয়ে আমরা করতে পারি যে প্রশ্নটি হোয়াট ইজ মাইন্ড প্রপার্টি? মাইন্ড প্রপার্টি। প্রপার্টি। হোয়াট ইজ মাইন্ড প্রপার্টি? এক্সপ্লেইন। অর্থাৎ কি? চিত্ত সম্পত্তি কি? আমরা এর আগের ক্লাসটিতে আমরা পড়েছি। সো এটির আনসার পেজ 32 থেকে তোমরা করতে পারো। পেজ 32 সুন্দর করে দেওয়া আছে। পেজ 32 এর মধ্যে আছে যে মাইন্ড প্রপার্টি। ওকে, এরপরে নাম্বার সি হিসেবে আমরা যেটি লিখতে পারি সেটি হচ্ছে explain. Explain the merits. Explain the merits of charity. Charity mentioned. Charity mentioned in the strain. বলা হচ্ছে এক্সপ্লেইন দ্য মেরিটস অফ চ্যারিটি মেনশন ইন দ্য স্টেম। অর্থাৎ এখানে যে দানের যে উপকারিতার কথা বলা হয়েছে সেটা লেখার জন্য বলা হয়েছে। সো
পেজ 35-এ তোমাদের এই অ্যান্সারটি আছে। পেজ 35 থেকে তোমরা এটা অ্যান্সার করতে পারো। সর্বশেষ যেটি নাম্বার ডি, সেটি আমরা লিখতে পারি অ্যানালাইজ। অ্যানালাইজ দ্য characteristics of the donor in Buddhism. বলা হচ্ছে অ্যানালাইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য ডোনার ইন বুদ্ধিজম। হ্যাঁ, বৌদ্ধ ধর্মে একজন দাতার বৈশিষ্ট্য কি, এটাও তোমাদের পেজ 32-তে আছে, তোমরা লিখতে পারো। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাও I would like to say some perceptual questions, অর্থাৎ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন হতে পারে কীরকম। রাইট দ্য বেঙ্গলি ট্রান্সলেশন অফ ডোনেশন, অর্থাৎ দানীয় বস্তুর বাংলা অনুবাদটি লিখো। আরেকটি অনুধাবনমূলক প্রশ্ন করা যায়, এক্সপ্লেইন দ্য প্রসেস অফ গিভিং, দানের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো। নাম্বার 3, ডেসক্রাইব দ্য রুলস অফ ডোনেট মেথড, অর্থাৎ মৈত্রী দানের নিয়ম। এটাও তোমাদের বইয়ের মধ্যে রয়েছে অ্যান্সারটি। হ্যাঁ, রাজা ভরত এবং যে সমুদ্র বিজয় যে শেষের যে অংশটি, ওখানে তোমরা এই অ্যান্সারটি পেয়ে যাবে। নাম্বার 4 হিসেবে আরেকটি করা যায়, সেটি হচ্ছে এক্সপ্লেইন দ্য ইম্পর্টেন্স অফ গিভিং ফর দ্য বেনিফিট অফ নির্বাণ। নির্বাণ কীভাবে, নির্বাণ লাভে দানের গুরুত্ব, এটিও দানের সুফলের মধ্যে আছে। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, if you have any problem, if you don't understand any word, any questions, please ask me with comments or by mobile. Okay, I will try to solve your problem. So today is no more. See you another day, another class. Okay, thank you so much.